السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جہنم کا دھواں، چنگاریاں اور شعلے کیسے ہوں گے اور جہنم کس طرح دن میں چنگارتی ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 تا 44 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، آگ میں یہ لوگ ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش۔ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے گرمی میں ٹھنڈک ملتی ہے۔ نمبر 1 ہوا، نمبر 2 پانی، نمبر 3 سایہ۔ جہنم کی ہوا کا نام سموم ہے، جو سخت ترین گرم ہوا ہے۔ جہنم کے پانی کا نام تمیم ہے، یہ بھی بہت سخت گرم ہے۔ اور جہنم کے سایہ کا نام یموم ہے، جو جہنم کے دھواں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ان تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 30 تا 34 میں اللہ کا ارشاد ہے، سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جس میں نہ ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے۔ مراد اس سائبان سے ایک دھواں ہے جو جہنم سے نکلے گا۔ قرآن کریم کی سورہ ملک میں آیت نمبر 6 سے 8 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ دوزخ سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ اور ہم نے ایک ایسے شخص کی سزا کے لیے جو قیامت کو جھوٹا سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے، وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی غضبناک ہو کر اس قدر جوش مارے گی کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا غصہ اور اس کا چیخنا چلانا سنیں گے۔ جب ان کفار کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے، اور اس طرح جوش سے جہنم اچھل رہی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصہ کے مارے جہنم پھٹ پڑے گی۔ یعنی اہل جنت کو تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنائی دے گی، لیکن اہل جہنم کے لیے جہنم غصے کے مارے ایسا چلائے گی کہ اس کی آواز گدھے کی آواز کی طرح سخت اور مکروہ ہوگی، اور جہنم ایسے ابال کھا رہی ہوگی جیسے ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ اور اس کا یہ غصہ نافرمانوں سے خدائی انتقام لینے کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں ہے کہ دوزخ کی آنکھیں بھی ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایسی جھوٹ بات بنائی جو میں نے نہیں کہی تھی، وہ دوزخ کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یعنی جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور آپ کے نام کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے تو ان کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ دوزخ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا دوزخ کی 2 آنکھیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ جب ان کو دوزخ دور سے دیکھے گی، یہ دوزخی ان کا زور سے غرانہ اور دھاڑنا سنیں گے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ دوزخی کو داخل کرتے وقت دوزخ کا غصہ اس قدر زیادہ ہوگا کہ جس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جب کسی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو وہ اس کے کنارے تک پہنچنے پر ایسے خطرناک انداز میں چلائے گی اور اس طرح سے چیخے گی جس طرح خچر چیختا ہے، پھر اس طرح زلزلہ آور ہوگی کہ کوئی بھی خوفزدہ ہونے سے نہیں بچ سکے گا۔ اور مکلفین کے علاوہ ہر مخلوق جہنم کی آوازیں سنتی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی مگر وہ جہنم کے چیخنے کو صبح شام سنتی ہے، سوائے 2 مخلوقات کے جن میں انسان اور جنات شامل ہیں، جن پر حساب اور عذاب لازمی ہے۔ دوزخ روزانہ 2 دفعہ چیختی ہے۔ مغیث بن سمی کہتے ہیں، جہنم ہر روز 2 دفعہ چیختی ہے، جس سے جن و انس کے علاوہ ہر شے سنتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ دوزخ 2 دفعہ چیختی ہے، اور 2 دفعہ یعنی صبح اور شام وہ چیختی ہے تاکہ انسان اور جنات
सुबह शाम दोज़ख से खबरदार हो जाएं। रोज़े क़यामत दोज़ख की चीख का खौफनाक मंजर होगा। हज़रत सुहाग फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत जहन्नुम को एक दफ़ा चीखना है। कोई मुकर्रब फरिश्ता या नबी ऐसा नहीं रहेगा मगर सजदे में गिर पड़ेंगे और कहेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। वहाब बिन मंबा फरमाते हैं जब पहाड़ों को कुर्बे क़यामत चलाया जाएगा तो वो जहन्नुम की आहट, गुस्सा और चीखने चिल्लाने को जब सुनेंगे तो इस तरह वावेला करेंगे जैसे औरतें वावेला करती हैं, शोर करती हैं और रोती हैं। फिर इनके पहले पिछले पहाड़ों में वो घुस जाएंगे और एक दूसरे को पीस डालेंगे। दोस्तियों को जब दोज़ख दूर से देखेगी तो बहुत ज़ोर से चिल्लाएगी। सूरह अल फुरक़ान की आयत नंबर 12 में इरशाद खुदाबंदी है कि जब वो जहन्नुम इन कुफार को दूर से देखेगी तो वो दूर से ही इसका जोशो खरोश सुनेंगे। और हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जहन्नुम क़यामत के मैदान से 100 साल की मुसाफत में दूर होगी। इसे 70,000 लगामों से जकड़कर फरिश्ते लाएंगे जिसकी एक लगाम को 70,000 फरिश्तों ने थामा होगा। अगर इस जहन्नुम को यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये किसी नेक और बद को नहीं छोड़ेगी। फिर ये एक ऐसी चीख मारेगी कि किसी जिन और इंसान की आंखों में कोई आंसू का कतरा बाकी नहीं रहेगा मगर उछलकर बह पड़ेगा। फिर दोबारा एक चीख मारेगी जिससे दिल अपनी जगहों से हटकर हलक में आ पड़ेंगे या नरखरे में जाकर फंस जाएंगे। यही मतलब है कुरान करीम की इस आयत का। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10 में इरशाद खुदाबंदी है और कलेजे मुंह को आ जाएंगे। दोज़ख जब चीखेगी तो कुफ़ार की क्या हालत होगी। अब हज़रत अबीदुल्लाह बिन जाफ़र फरमाते हैं जहन्नुम जब पहली चीख मारेगी तो कुफ़ार के दिल फट जाएंगे। जब दूसरी चीख मारेगी तो ज़मीन पर सरों के बल गिर पड़ेंगे। हज़रत काब का हज़रत उमर को दोज़ख से डराना कि ऐसा है कि हज़रत उमर ने हज़रत काब को फरमाया हमें डराओ तो उन्होंने फरमाया मुझे इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, बिलाशुबा रोज़े क़यामत जहन्नुम करीब की जाएगी। जब वो करीब होगी तो ऐसी चीख मारेगी कि अल्लाह ताला ने किसी नबी को और किसी शहीद को पैदा नहीं किया मगर वो घुटनों के बल गिर पड़ेगा और कहेगा कि अल्लाह आज मैं आपको सिर्फ अपने नफ्स का ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। ऐ इब्ने ख़त्ताब अगर तेरे पास 70 अम्बिया का सा भी अमल हो तब भी तू यही ख्याल करेगा कि तेरी निजात नहीं होगी। यानी उस वक्त इतना इंसान पर खौफ होगा कि उसके कितने ही अच्छे अमाल हो जाएं लेकिन वो खौफ से कांप रहा होगा। तो हज़रत उमर ने फरमाया कसम है अल्लाह की बेशक ये मामला बहुत सख्त है। एक रवायत में है कि हज़रत काब फरमाते हैं मैं हज़रत उमर के पास हाजिर था कि उन्होंने फरमाया ए काब मुझे डराओ तो मैंने अर्ज़ किया ए अमीर जहन्नुम को रोज़े क़यामत एक दफ़ा ऐसी चीख निकालनी है कि कोई मुकर्रब फरिश्ता और कोई नबी ऐसा नहीं बचेगा मगर वो अपने घुटनों के बल सजदे में गिर पड़ेंगे। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी घुटनों के बल गिर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, आज मुझे अपनी निजात के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुनकर हज़रत उमर बहुत देर तक सर झुकाए बैठे रहे। मैंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन आप ये बात कुरान करीम में नहीं देखते। हज़रत उमर ने फरमाया कहाँ। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला ने इस आयत में इसी बात का जिक्र किया है। मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दोज़ख से डरने वालों की सहाबा की क्या हालत होती थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।